जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजर प्रथम खबर आगा को साधारण निर्वाचन 2024 थिबारु कप्तिपदा उदुला पुलिस कड़ाकड़ी चेकिंग और ब्लॉकिंग आगु साधारण निर्वाचन 2024 थिबारु उपखंड आरक्षी अधीक्षक और उपखंड निर्वाचन अधिकारी सुशांत कुमार बारिक निर्देश क्रमे कप्तिपदा उदुला पुलिस पक्षर दिवा 1 घटिका समय कड़ाकड़ी चेकिंग कराई। विभिन्न स्थान में अस्थायी पुलिस कैंप कर विभिन्न गाड़ी जांच करने सहित जमिति निर्वाचन समय आईन विशृंखला सृष्टि न हुए से पुलिस सजग रही। परवर्ती खबर उदुलार कालबैशाखी तांडव जोर पवन साहू वर्षा और घड़घड़ी लोक मानक भयभीत कर उड़िला घरर छपर उपुड़ा गछ भांगिला पाचेरी कालबैशाखी प्रभाव में उदुला बसस्टाण निकट में विभिन्न दुकान गृहगुड़िकर छपर उड़ी जाइथिबा बेले सत्संग विहार में एक विशाल गछ उपुड़ी पड़ी पाचेरी पड़ा सहित रास्ता उपरे पड़ी पाचेरी भांगी जाइछि। जीवा आसवाई बाधा सृष्टि होइथिबा बेले घटनास्थल अग्निशम विभाग पहुंची निजर कार्य आरंभ करिछि। परवर्ती खबर पीसीपुर ग्राम ठारू बेआईन बाली बोझे ट्रैक्टर जबत जड़े गिरफ। राजगोविंदपुर थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों प्रत्येक दिन बाली चोरी होउथिबारु अपराह्न 3टा समय राजगोविंदपुर पुलिस कौन सूत्रु खबर पाई पीसीपुर ग्राम ठारू एक बेआईन बाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करिछि। प्राथमिक तदंत पर ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस गिरफ कर जहां नहीं राजगोविंदपुर थाना 123/24 एक मामला रुजु कर तेबे बेआईन बाली चोरी रोकवाई पुलिस पक्षर कड़ाकड़ी पदक्षेप नेउछि। परवर्ती खबर अठण गाँव ठारे वज्रपात घटी जड़े गुरुतर। सूचनायोग्य जे अपराह्न 5टा समय उदुला थाना अंतर्गत अठण गाँव में वज्रपात जड़े मृत्युवरण कर समय अन्य जड़े गुरुतर अवस्था कप्तिपदा उपखंड चिकित्सालय भर्ती होती। मृतक जनक होउचंती अठलगाँ ग्रामर मुना सिंह। से निज सांगों सहित नदी में गाधौथुबा बेले हठात वज्रपात होता। मुना सिंह को चिकित्सा निमंते डाक्तरखाना भर्ती करा बेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करछंती। एने थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु होइछि। परवर्ती खबर गरुमैसाणी लुहाखणी परिदर्शन कले डीएफ। अपराह्न 2टा समय गरुमैसाणी लुहाखणी परिसर को रायरंगपुर डीएफ परिदर्शन पर जाइथिले। यापर खनन होउथुबा लुहाखणी परिसर सीमा गुड़ी को निर्धारण करथिले। तांको सहित रायरंगपुर वन विभाग अन्य कर्मचारी माने मध्य उपस्थित थिले। परवर्ती खबर कृष्णपुर ठारे गोविंदनंदन घरे लागिला निया। घर सह आसवाबपत्र पड़ी नष्ट आयत्त कला अग्निशम बाहिनी। मयूरभंज जिला बांगरीपसी थाना अधीन कृष्णपुर ठारे गोविंदनंदन घरे शनिवार दिवा 11 घटिका समय कौन कारणवश निया लग जाइथिला। फल घरटी संपूर्ण पड़ी नष्ट हो जाइथिबा बेले हजार हजार टंकार आसवाबपत्र पड़ जाइछि। स्थानीय लोके अग्निशम बाहिनी को खबर देवा पर अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिले। परवर्ती खबर 6 घंटार ऊर्ध्व समय विद्युत काट। दुर्गापुर जंगल भितर 33 kV तार उपरे पड़ा गछ 6 घंटार ऊर्ध्व समय विद्युत कट होइछि। फल मरडा राजगोविंदपुर ब्लॉकर लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइथिबा जणा जाइछि। सूचनायोग्य दिन 2टा समय कालबैशाखी प्रभाव में पवन बहुतवा देखा मिलता। पवन जो जंगल भितर आसथिबा 33 kV विद्युत तार उपरे दिवा 2 घंटा समय गछ पड़ा फल विद्युत सरबराह संपूर्ण बंद हो जाइथिला। विद्युत विभाग पक्षर तार और गछ काटी दीर्घ घंटार अक्लांत परिश्रम पर विद्युत विभाग को सरबराह को स्वाभाविक करा जाइथिला। परवर्ती खबर एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेजर सहायक प्रोफेसर सड़क दुर्घटना में मृत्यु मामला 1 कोटी 40 लाख टंका पैठ पर बीमा कंपनी को निर्देश देले बारिपदा स्थित कोर्ट। बारिपदा तकतपुर स्थित एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेजर वाणिज्य विभाग सहकारी प्रोफेसर मनीषा शर्मा गत 2022 मसीह कॉलेज सम्मुखें सड़क दुर्घटना तांकर मृत्यु होता। यह नहीं सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु मामलार 1 कोटी 40 लाख टंका पैठ करने संपृक्त बीमा कंपनी को निर्देश दि जाइछि। एने बारिपदा स्थित जिला दौर जज अरविंद पट्टनायक शनिवार 11टा समय एने निर्देश देइछन्ति। गत 2022 मसीहा
ତଗତପୁରସ୍ଥିତ କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାରି ସେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ବିଚାର କରାଯିବା ସହ ଏ ବାବଦରେ 1,40,00,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ 2 ଜଣ ଗିରଫ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା କାରବାର ରୋକ ଦେବାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାରିପଦା ସହରର ଶନିବାର 12ଟା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର VIP କଲୋନୀର ଶମ୍ଭୁମୁଖୀ ଓ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ। ତାଙ୍କଠାରୁ 170.06 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ଏକ ଅଟୋ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ଉକ୍ତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଘର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଶପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯଶପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଳକୁଟି ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତିରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟୁନି ତିରିଆ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ଶାଳ ଗଛ ଡାଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟର ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ଟୁନି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନଜର ଥିବା ବେଳେ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଜାତି ପୁଣି ଥରେ ST ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କାହାର ହେବ କୁଡ଼୍ମୀ ଭୋଟର? କୁଡ଼୍ମୀ ନେତା ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ କିନ୍ତୁ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତି ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତିର ଭୋଟ ଥିବାରୁ କୁଡ଼୍ମୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଏହି ଜାତିର ନେତାଏ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କେହି ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଡ଼୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ତଳୁ ସରକାର କୁଡ଼୍ମୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଜଣାଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୁଡ଼୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ କୁଡ଼୍ମୀ ଏବେ କୁଡ଼୍ମୀ ମାହାନ୍ତ ମହାସଭା, କୁଡ଼୍ମୀ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, କୁଡ଼୍ମୀ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍, କୁଡ଼୍ମୀ ସମାଜ, କୁଡ଼୍ମୀ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, କୁଡ଼୍ମୀ ସେନା, ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼୍ମୀ ସେନା, କୁଡ଼୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ, ଶିବାଜୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଏହିପରି ଅନେକ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। କୁଡ଼୍ମୀ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଡ଼୍ମୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼୍ମୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତି ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। କୁଡ଼୍ମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନଜର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁଡ଼୍ମୀ ଝିଅ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କୁଡ଼୍ମୀ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁଡ଼୍ମୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଗଠନ ପାଇଁ ଗତ 19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତି ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଡ଼୍ମୀ ନେତା ଜୟମୁନି ମହାନ୍ତ। କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଯେତେଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସେତେଯାଏଁ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କୁଡ଼୍ମୀ ଜାତି ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଭୋଟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଥିନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଗ୍ରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବେତନଟୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାଛ ବେପାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବେତନଟୀ ଥାନା ଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 45 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ପରମେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା
ବଳରାମଗଡ଼ି ମହାଣରୁ ମାଛ ନେଇ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ବେତନଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗ୍ରିଆ ଛକ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ବଡ଼ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରଲର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବକେଟରେ ଥିବା ମାଛ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବେତନଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତପୂର୍ବକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।